Hello, good afternoon, students. Once again, welcome into the session of history. So, yesterday we have seen some contents from the lesson mass media and history. So, first of all, we have studied yesterday that what exactly mean by the mass media, and then after we have studied history of mass media when actually it came into the action, and also what are the mass medias which were used during the freedom struggle. So newspaper, magazine, periodicals are also there. They played very important role for the public awareness. And next we have studied the first newspapers was started in Bengal, Kolkata. Bengal Gazette, the name of newspaper is Bengal Gazette. And then after we have studied Darpan, the newspaper started by Bal Shastri Jambekar, editor of Darpan. Editor means the who started the newspaper. And next one we have studied in that Bal Shastri Jambekar and his periodicals and his work. Then after newspaper Prabhakar Jnanodaya and magazines and journals, electronic and digital journalism, radio, television. Okay. Still we have studied these all points. Now next point we are going to see today, 5.3. Why do we need mass media? So this also I have seen yesterday, but once again I will revise it and I am going to continue. Okay, why do we need mass media? 5.3. Okay. We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of society. काल मला मुलांनी का मुलगी 9th स्टँडर्ड आहे क्वेश्चन विचारला, स्ट्रॅटा म्हणजे काय? स्ट्रॅटा मीन्स बॅकग्राऊंड. तर वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंड मध्ये नॉलेज पसरवणं म्हणजे इन्फॉर्मेशन पसरवण्याचं काम समाजामध्ये कोण करतं? मीडिया. मग त्याच्यामध्ये टीव्ही, मोबाईल, न्यूजपेपर, मॅगझिन्स, पिरियडिकल्स सगळ्या गोष्टी तुमच्या आल्या. मीडिया विच कनेक्ट्स टू द पीपल और प्रोव्हाइड द इन्फॉर्मेशन दॅट इज कॉल्ड मास मीडिया. ठीक आहे, तर बघूया आपण. तर editorials, various columns and supplements are essential parts for the newspaper. सगळ्यात महत्वाचा भाग असतो ते आपण न्यूजपेपर मध्ये वाचत नाही, ते असतो एडिटोरियल पार्ट्स. म्हणजे संपादकीय म्हणून एक पान असतं बघा, तुम्ही बघितलं की नाही मला माहिती नाही. पेपरमध्ये संपादकीय एडिटोरियल्स ओपिनियन म्हणून असतं, ते तुम्ही वाचायला पाहिजे. म्हणजे न्यूजपेपर ज्याने सुरुवात केली त्याला काय वाटतं, ज्या समाजामध्ये ज्या गोष्टी करतात, व्हॉट करंट अफेअर्स आर गोइंग इन टू द सोसायटी अँड व्हॉट ही थिंक्स अबाउट इट. सो ऑल his opinions are mentioned into the editorial page. And next one we have seen that the extra supplement, how we are attaching the supplements for the our exam paper or answer sheet. Same, one of the extra supplement is given into the newspaper for their particular city or particular area. म्हणजे कसं, सांगलीचं जर न्यूजपेपर असेल सांगली जिल्ह्याचा, सो सांगलीशी संबंधित स्पेशली एक सप्लिमेंट, सांगली वार्ता असं त्याच्यामध्ये एक पेज, एक सप्लिमेंट त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं. हे दोन्ही फार महत्वाचे असतात न्यूजपेपरमध्ये, एक एडिटोरियल्स ओपिनियन आणि द एक्स्ट्रा सप्लिमेंट विच प्रोव्हाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन. रीडर्स आर ऑल्सो इन्श्योर्ड ऑफ अ प्लॅटफॉर्म टू व्हॉइस देअर ओपिनियन्स. Newspapers can help in making the democracy stronger. Readers are also ensured of platform to voice their opinions. Readers also can reply or they can read the opinion of the editorials, and also these newspapers will make a democracy stronger. म्हणजे लोकशाही बळकट करणे, त्याला स्ट्रॉंग मजबूत करण्याचं काम हे न्यूजपेपरांचं असतं. Television is an audio-visual medium. It was possible for this medium to cross the inherent limitation of newspaper and the radio and show the actual visuals and event to the people.
टेलिव्हिजन कॅन क्रॉस द लिमिट्स दॅट कॅनॉट क्रॉस्ड बाय द न्यूजपेपर. न्यूजपेपरमध्ये फक्त तुम्ही वाचू शकता, जे झालेल्या गोष्टी आहेत ते बघू शकता, आणि रेडिओवरती फक्त तुम्ही ऐकू शकता. व्हिज्युअल ऑडिओ ओनली यू कॅन लिसन, बट टेलिव्हिजन कॅन क्रॉस दीज टू subject and they will it will give more effectively or quick and fast updates than newspaper. Yes, टीव्ही वरती आपल्याला लवकरात लवकर फास्ट सगळ्या घटना पाहायला मिळतात. फक्त न्यूजपेपरमध्ये एक दिवस झाल्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या दिवशी बातम्या वगैरे समजतात, रेडिओवरती सुद्धा लेट समजतात किंवा तिथे फक्त आपल्याला ऐकायला मिळतात. पण टेलिव्हिजनवर ऑडिओ व्हिज्युअल म्हणजे काय, त्याच्यात आवाज सुद्धा आपल्याला ऐकायला मिळतो आणि तिथं आपल्याला पाहायला सुद्धा मिळतं. अँड वी कॅन गेट अ क्विक अपडेट अबाउट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. समजतंय? ओके, ठीक आहे, पुढे जाऊया. So far, there is no other alternative to television for watching an event as it actually happened. So there is no alternative, though there is no option for the television to see the actual event took place. म्हणजे मॅच बघतो आपण की KKR म्हणा, मुंबई म्हणा असेल किंवा चेन्नई, तुमची काय असेल ती टीम, सो ऍक्च्युअल मध्ये ती मॅच कशी झाली ते लाईव्ह आपण बघू शकतो. एखादी लाईव्ह घटना असेल, ऑलिम्पिक गेम्स असतील, ते सुद्धा आपण लाईव्ह बघू शकतो. तसं टेलिव्हिजनला दुसरा ऑप्शनच नाहीये, किंवा टेलिव्हिजनवरतीच फक्त आपण ऑडिओ आणि व्हिज्युअल या दोन्ही गोष्टी आपल्याला टेलिव्हिजनमध्ये पाहायला मिळतात. तसं न्यूजपेपर किंवा रेडिओवरती नाही. ठीक आहे, रेडिओ मध्ये फक्त आवाज आणि न्यूजपेपरमध्ये फक्त आपण रीड करू शकतो, आणि ते पण लेट न्यूज असू शकतात. चला पुढचा आहे पॉइंट 5.4, क्रिटिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड थ्रू द मास मीडिया. बघा, आपण जी माहिती आपल्याला मास मीडिया थ्रू मिळते त्याचं अनालिसिस आपण करतो का, खरंच ही माहिती खरी आहे का खोटी आहे, तर त्याच्याबद्दल थोडी माहिती आपण जाणून घ्या. एनी इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्ह्यूड क्रिटिकली. द न्यूज ऑर इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया मे नॉट ऑलवेज रिप्रेझेंट एक्झॅक्ट ट्रूथ. बघा, ज्या ज्या बातम्या तुम्ही किंवा ज्या ज्या घटना तुम्ही टीव्हीवरती पाहता त्या खऱ्याच आहेत का, ह्याचं तुम्ही क्रिटिकली एक्झामिनेशन करता का, ते तुम्ही ऑब्झर्व करता का, आणि काही वेळेला त्या खरंच असतील असं नाही. ठीक आहे, चल पुढे जाऊया. वी नीड टू स्कॅन इट व्हेरी केअरफुली. आपण ते खूपच केअरफुली त्याला आपण ऑब्झर्वेशन करायला हवं. स्कॅन म्हणजे ऑब्झर्व करणं. देर इज अ व्हेरी फेमस इव्हेंट ऑफ unauthentic information appearing in print in Germany. Stern, a German weekly magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. It sold them to various publication companies. The diaries were verified for their authenticity, and subsequently the news appeared in the print. However, later those diaries were proved to be forged. It becomes apparent from this example that we need to be very careful about the information published by the media. बघा, पूर्वी एक बातमी अडॉल्फ हिटलरच्या डायरी बद्दल आली होती टीव्हीवरती, की ती डायरी जी होती ती अडॉल्फ हिटलर म्हणजे तो हुकुमशाह होता, ऑटोक्रॅटिक रुलर, हुकुमशाह जर्मनीचा. हिटलर माहिती आहे ना सगळ्यांना, तो. तर त्याची डायरी मिळाली आणि ती डायरी सर्व मॅगझिन्सला एका ऑथरने विकली, आणि नंतर त्याचं ऑथेंटिकेशन झालं. ऑथेंटिकेशन म्हणजे काय, इज इट जेन्युन, म्हणजे रिअल आहे का, रिअलिटी म्हणजे त्यांची चेक केली तर ती डायरी खरी नव्हती तर खोटी होती. मग अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स फेस होतात. म्हणून आपल्याला त्याची ऑथेंटिसिटी म्हणजे ते जेन्युन आहे का, रिअल आहे का, ह्याची खात्री आपल्याला करायची आहे. ठीक आहे, पुढचं थोडस नेक्स्ट पॉइंट आहे 5.5, मास मीडिया अँड प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटीज. आता हे सर्व मास मीडिया आपण बघितलं, मोबाईल आहे, टेलिव्हिजन आहे, न्यूजपेपर, मॅगझिन, इंटरनेट आहे, कम्प्युटर आहे. सर्व मीडियामध्ये आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी म्हणजे काय, प्रोफेशनल, त्याच्यामध्ये आपल्याला व्यवसाय, आपल्याला काही काम, काही बिझनेस, ह्या अपॉर्च्युनिटी आहेत का, ते सुद्धा आपण आता बघणार आहोत. Newspapers have to fulfill the task of providing fresh news to its reader. न्यूजपेपरचं वाल्यांचा एक उद्देश असतो, त्यांची एक टास्क असते काय, की फ्रेश न्यूज रोज द्यायला पाहिजे आपण. नाहीतर कालची बातमी परत आणि उद्या छापलो, उद्याची बातमी परत, तीच बातमी आणि परत रिपीट छापून चालत नाही किंवा प्रिंट करून चालत नाही. पेपर मग सेल होणार नाही
आणि त्याच्यामध्ये लॉस येईल. म्हणजे नवीन बातम्या काहीतरी रोज पाहिजेतच. बरोबर. इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बॅकग्राऊंड ऑफ इव्हेंट इन द न्यूज. बघा, बातमीचं बॅकग्राऊंड सुद्धा अनफोल्ड करावं लागतं. मी बातमी दिली समजा काहीतरी पेपरमध्ये, अशी बातमी येते, काही पण बातमी असते. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया, भूकंप झाला, एखाद्या प्लेसमध्ये भूकंप झाला, अर्थक्वेक. मग त्याचं बातमीचं विश्लेषण करावं लागतं, अनफोल्ड. कधी झाला, कसं झालं, किती झाला, त्याचं रिश्टर स्केल काय, त्याच्यामध्ये लोक लाईफ किती डेथ झाले, किती लोकांची जीवितहानी झाली, नुकसान किती झालं, ह्या सगळ्या बातमीला अनफोल्ड करावं लागतं. दे हॅव टू अनफोल्ड द न्यूज. नुसतं टायटल देऊन चालते काय, मराठवाड्यामध्ये भूकंप झाला, किल्लारीला भूकंप झाला, नाही. मग पुढचं आपल्याला एक्साइटेड असतो आपण, काय झालं परत, पुढे किती लोक त्याच्यामध्ये मेली वगैरे. हे बातमी न्यूजवाल्यांना अनफोल्ड करावं लागतं. दे हॅव टू अनफोल्ड द न्यूज. अनफोल्ड म्हणजे काय, आता हे माझ्याकडे बुक आहे, तुम्ही आता बुक मध्ये बघा, आता मी इथे टायटल आहे, काय आहे बघा, हळूहळूच बघा, हिस्ट्री अँड पॉलिटिकल सायन्स, असं मी तुम्हाला दाखवलं. तर तुम्ही काय करणार, हिस्ट्री अँड पॉलिटिकल सायन्स. मग तुम्ही वरचं नुसतं टायटल वाचून तुम्हाला समजणार आहे का हिस्ट्री काय आहे आणि पॉलिटिकल सायन्स काय आहे. मग ते अनफोल्ड करायला पाहिजे, ओपन करायला पाहिजे, मग तुम्हाला समजणार की आतमध्ये काय आहे. बरोबर ना. ठीक आहे, चल पुढे जाऊया थोडस. सो it is also necessary to unfold the background of an event in the news. At such times, newspapers have to resort to history. While reporting news in detail, reporters try to compare it with the parallel events which happened in the past. म्हणजे हिस्ट्रीचं सुद्धा थोडंसं नॉलेज त्यांना असावं लागतं. म्हणजे पूर्वी एखादी घटना झाली आणि आता एक घटना झाली, ह्याचं कम्पॅरिझन त्यांना करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल, मुंबईमध्ये टेरर अटॅक झाला होता 26/11. मग त्याच्यामध्ये तो हा जो इव्हेंट झालाय, ह्याचं इव्हेंटचं आणि कम्पॅरिझन करायचं. म्हणजे आपल्याकडे पूर्वी झालं होतं बघा, पेशावरला आणि तो पिक्चर आला होता आर्मीचा, काय त्याचं नाव, उरी. मग हे म्हणजे दोन पिक्चर, ते दोन इन्सिडेंट झाले आणि त्याच्यानंतर आपल्या भारतीय सैन्याने त्याचा बदला घेतला. म्हणजे हे दोन्ही कम्पॅरिझन करावं लागतं. आधी जी घटना घडली, व्हॉट एव्हर इव्हेंट टूक प्लेस इन द पास्ट, सो न्यूजपेपर एडिटर्स हॅव टू कम्पेअर द न्यूज विथ द प्रिव्हियस न्यूज. आधीच्या न्यूज बरोबर ते कम्पॅरिझन करून त्यांना ते प्रिंट करावं लागतं. ठीक आहे, चला पुढे जाऊया थोडस. While reporting news in detail, reporters try to compare it with a parallel event which happened in the past. The past event may be printed in a separate frame. सेपरेट फ्रेम मध्ये ते पास्ट इव्हेंट वेगळ्या पद्धतीमध्ये प्रिंट करावं लागतं. तर हिस्ट्रीमध्ये दिलेलं आहे आपल्याला एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, कॉलम्स, न्यूज, रिव्ह्यूज ऑन दिस डे इन द हिस्ट्री. म्हणजे इतिहासामध्ये जर आपण बघितलं न्यूजपेपरच्या, तर अशा प्रकारे सर्व आपण डिटेलमध्ये बघू शकतो. ठीक आहे, पुढे आहे अजून ह्याच्यामध्ये मास मीडिया आणि प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटी भरपूर आहे, बघूया. Thus, the reader gets access to additional information and he can get better insights about the current news. बघा, रीडर काय करतो, वाचणारा काय असतो की आधी जी घटना घडलीय त्याच्यापेक्षा वेगळं काहीतरी त्याला हवं असतं. काल भूकंप झालाय, त्याची बातमी आली पेपरला आणि तसंच झालंय, आणि आज पण भूकंप झालाय आणि तीच बातमी दिली. त्यावेळेस रीडरला त्याच्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट नसतो. नवीन काहीतरी झालंय का, नवीन काहीतरी घडलंय का, समथिंग शुड बी न्यू इन दॅट न्यू न्यूज. नवीन अपडेट पाहिजे असतात रीडरला. फक्त रोज तुम्हाला चपाती आहे आणि बटाट्याची भाजी दिली खायला, तर ते आपण जास्त दिवस खाणार नाही. मग नवीन काहीतरी जेवणामध्ये, भाजी काय नवीन आहे आपण असं आईला विचारत असतो. चपाती काय रोजची सारखीच असते, भात काय ठीक आहे, आणि भाकरी काय ठीक आहे, पण भाजीमध्ये व्हेरिएशन असतं. व्हेरियंट म्हणतो ना आपण, गाड्यामध्ये असतं तसं. सो व्हेरिएशन त्याच्यामध्ये असतं, म्हणून आपण विचारतो. सो न्यूज मध्ये सुद्धा व्हेरिएशन लागतं, अपडेटेड न्यूज लागतात, नवीन काहीतरी लागतं. हा, मटन वगैरे म्हणा, तुमच्या भाजीमध्ये काय असेल तुमचं, तुम्हाला आवडतं ते तुम्ही खाऊ शकता. हा, बरोबर, ठीक आहे. काय खायचं खावा, स्वीट मध्ये खावा, काय खाने के बाद क्या है, वो मीठे में क्या है, ते तुमचं तुम्ही बघा. चला पुढे जाऊयात. न्यूजपेपर प्रिंट कॉलम्स. Newspaper print columns about historical information appearing under the headings such as 50 years ago or 100 years ago, etc. Such columns are based on historical documents or written history. बघा,
50 वर्षापूर्वी 100 वर्षापूर्वी असं एक हेडिंग येतं की 50 वर्षापूर्वी असं होतं, भारतामध्ये अशी लाईफ होती, लाईफस्टाईल होती. तुम्हाला पेपरमध्ये एक कॉलम मध्ये हेडिंग देऊन येतं आणि ते हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट्स असतं. म्हणजे काय, पूर्वीचे जे रेकॉर्ड्स असते त्याच्यावरती डिपेंड इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली असते. These columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also events of historical significance. Significance means historical activities or the incidents took place into the past. About that, political, social and economical events are mentioned into the special frame with the 50 years ago or 100 years ago with the title. ठीक आहे, इथपर्यंत लक्षात आले बाळांनो? ठीक आहे, थोडंसं कंटिन्यू करूया आपण. डू दिस म्हटले बघा, काय डू दिस म्हटले, तुम्हाला काहीतरी करायला सांगितलं, काय करताय बघा आता. न्यूजपेपर ऑल्सो पब्लिश क्रॉसवर्ड पझल्स बेस्ड ऑन अ हिस्ट्री. ट्राय टू क्रिएट सिमिलर क्रॉसवर्ड पझल्स. फॉर एक्झाम्पल यूज फोर्ट नेम्स टू क्रिएट द पझल. क्रॉसवर्ड पझल असतात माहिती की नाही तुम्हाला, कोडे असतात किंवा पझल्स असतात की एक नाव दिलेलं असतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया, यस जर घेतलं, स जर नाव घेतलं तर त्या नावापासून 2 सुरू होतात. वरच्या कॉलम मध्ये एक नाव बसतं, परत आडवं एक बसतं, त्याचपासून दुसरं नाव पण तयार होतं. क्रॉसवर्ड म्हणजे एका नावापासून दुसरं नाव तयार होत जातं बघा. तुम्ही सोडवलं पेपरमध्ये असाल, सोडवलं असाल पूर्वी, तर असं पण असतं. सुडोको पण असतं पझल. पण तुम्हाला काय सांगितले, फोर्ट जे आहेत आपल्याकडे किल्ले, त्यांच्या नावं सगळे ऍड करून तुम्ही एक पझल तयार करून बघा असं तुम्हाला म्हटलेलं आहे. मग रत्नागिरी, तर रत्नदुर्ग असा एक किल्ला आहे रत्नागिरीला, रत्नदुर्ग. मग र वरनं दुसरं नाव येतं किल्ल्याचं, रायगड. ठीक आहे, हा रायगड अशी किल्ल्यांची नावं आपल्याला येतात. हे असं पझल तुम्हाला तयार करायला सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, पुढे जाऊया. याच्यामध्ये प्रोफेशनल ऑपॉर्च्युनिटी बघतोय आपण न्यूजपेपरमध्ये. न्यूजपेपर्स ओकेजनली पब्लिश सप्लिमेंट्स टू द रेग्युलर एडिशन ऑर स्पेशल इश्यूज. एखादा स्पेशल प्रोग्राम असेल तर सप्लिमेंट त्याच्यामध्ये ऍड केली जाते. सांगा मला कुठलं स्पेशल इश्यू. दिवाळी असेल तर जाहिरात असते प्रत्येक ऑब्जेक्ट, म्हणजे कुठल्या वस्तू आपण खरेदी, त्याचं एक स्पेशल सप्लिमेंट पण येते. गाडी असेल किंवा घरगुती मटेरियल असेल, तेलाचा डबा असेल किंवा आपण आणि काय बनवतो घरामध्ये स्वीट्स, त्याच्यासाठी लाडू वगैरे बनवतो, त्याची सगळे स्वीट्सची लिस्ट असते. वॉशिंग मशीन असेल आणि काय फ्रीज सुद्धा. तर हे सगळं एका लिस्टमध्ये एक्स्ट्रा सप्लिमेंट मध्ये येतं. अजून एक त्याला पॉईंट सांगितलेला आपल्याला, ऑकेजनली पब्लिश सप्लिमेंट. ऑकेजनली म्हणजे ऑन द स्पेशल ऑकेजन, म्हणजे काय दिवाळी असेल, दसरा असेल, गुढीपाडवा असेल. गुढीपाडव्याला पण जास्त ऍड येतात बघा. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल वर्ल्ड वॉर commenced in 1914. Year 2014 marked the 100th year of this event. म्हणजे 1914 ला वर्ल्ड वॉर झालं आणि त्या वर्ल्ड वॉरला आज 100 वर्ष पूर्ण झाली, म्हणून एक नवीन एडिटोरियल पेज म्हणजे एक्स्ट्रा सप्लिमेंट ते पब्लिश करतात आणि तिथे लिहितात टुडे 100 years आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, असं एक पूर्ण पेज त्याच्यामध्ये दिलं जातं आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण माहिती तुम्हाला दिली जाते. बरोबर आहे, हे न्यूजपेपरच्या बाबतीत आहे. In order to be able to publish a newspaper supplement or a special issue to commemorate the occasion, one needs to review its history. बघा, एखादं स्पेशल सप्लिमेंट द्यायची असेल आणि एखादी न्यूज, हिस्टॉरिकल न्यूज द्यायची असेल, the editorial or editor must know the history of particular event. म्हणजे इतिहास त्याचा आपल्याला माहित पाहिजे त्या एडिटरला आणि त्याच्यावर बेस्ट न्यूज तो देऊ शकतो. अदरवाईज ऑब्जेक्शन घेऊ शकतो कोणी त्या इन्फॉर्मेशनवर. लक्षात ठेवा, कारण ते रिटर्न डॉक्युमेंट असतं. आपण एखाद्याला बोललो काहीतरी ओरली तर ठीक आहे, ते जातं ओरली, त्याचं काही डॉक्युमेंट नसतं, काही प्रूफ नसतं. पण ह्याचं काय असतं, प्रूफ असतं. पेपरमध्ये प्रिंटेड असतं सगळ्या, ते सगळ्यांच्याकडे जात असतं म्हणून ते प्रूफ असतं, म्हणून त्याला खूपच केअर घ्यावं लागतं. In 2017, 75 years were completed after the announcement of Quit India movement. On such occasion, newspapers highlight the event through various articles, editorial columns like "What happened in the history on this day." असं टायटल दिलं जातं. क्विट इंडिया मुवमेंट, भारत छोडो आंदोलन, चले जाओ,
बरोबर आहे ना? क्विट इंडिया मुवमेंट, चले जाओ भारत छोडो, होतं का नाही? गांधीजींनी आंदोलन, भारत छोडो आंदोलन केलं होतं. ठीक आहे. कोणाला जावं म्हटले होते? कुणीकडे? हा, ब्रिटिशांना. कुठं? असं म्हणजे असं नाही, तर ब्रिटिशांना भारतातून निघून जाण्यासाठी सांगितलेलं आहे. लंडनला जाऊ दे, नाही तर आफ्रिकेला जाऊ दे, आपल्याला काय करायचं? आपण भारतातून बाहेर जावा असं ब्रिटिशांना सांगितलेलं होतं. ठीक. On such occasion, newspaper highlight the event through the various articles, editorials, columns like what happened in the history on this day, reviews, etc. The knowledge of history is essential for writing of such type. Knowledge of history is very important writing such type of news. अशा प्रकारच्या बातम्या लिहिण्यासाठी तुम्हाला हिस्ट्रीचं नॉलेज हे असायलाच पाहिजे, तरच तुम्ही बातमी चांगल्या प्रकारे लिहू शकता. इतिहास तुम्हाला माहित पाहिजे. कोणत्याही विषयाचा जर तुम्ही तो विषय प्रिंट करणार असाल तरच ते सक्सेसफुल तुमचं काम होईल. ट्राय टू डू दिस म्हणून तुम्हाला एक पॉइंट सांगितलं आहे. बघूया काय सांगितलं. ट्राय टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोल ऑफ अंडरग्राउंड रेडिओ सेंटर्स इन द रेडिओ. काय झालं नाही ना? काय अडचण? ठीक आहे. रेडिओ सेंटर्स इन क्विट इंडिया मुवमेंट ऑफ 1942 विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर. आता मलाच सांगितलंय, तुमचं टीचर मी आहे, मलाची हेल्प घेऊन म्हणजे माझं काम वाढवलेलं आहे. आणि तुमचं काय नसतं, मलाच येऊन विचारणार तुम्ही काय आहे सांगा म्हणून, मला सांगावं आहे. तर क्विट इंडिया मुवमेंटमध्ये अंडरग्राउंड रेडिओ हेल्प कशी घेतली गेली त्याची माहिती मी तुम्हाला नक्कीच सांगेन उद्या. शक्यतो आता मी सांगणार नाही, जास्त माझ्याकडे तेवढं माहिती नाही आहे. जे काही मिळेल ते तुम्हाला मी उद्या सांगतो. ठीक आहे. हिस्ट्री इज ऑल्सो इसेन्शियल इन प्लॅनिंग रेडिओ प्रोग्राम्स. रेडिओ प्रोग्राम प्लॅन करण्यासाठी हिस्ट्री कशी इम्पॉर्टंट आहे बघूया. फॉर एक्झाम्पल, आकाशवाणी हॅज प्रिझर्व्ड रेकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द स्पीचेस डिलिव्हर्ड each year by the Prime Minister of India on 15 August. 15 ऑगस्टला प्रत्येक वर्षी जे काही प्राईम मिनिस्टरचे स्पीच होतात ते सर्व आकाशवाणीकडून रेकॉर्ड केलेले जातात. अँड दॅट रेकॉर्ड्स हॅव बीन मेंटेन्ड बाय आकाशवाणी. AIR. AIR लॉंग फॉर्म, AIR लॉंग फॉर्म, KKR लॉंग फॉर्म, AIR लॉंग फॉर्म, Air India, All India Radio. You tell, okay? And next I will ask you. So be ready. I can ask to anyone anytime. Yes? Okay. All India Radio. Akashvani invites historians as experts for discussion on the various occasions such as anniversaries of birth or death of national leaders, anniversaries of historical events, any anniversary, for example, of any freedom fighter or freedom struggler. So on his anniversary, they can call any historian or expert from particular field and they can discuss what happened exactly on that time with that leader. And also they can discuss on the point of the anniversary of any particular occasion. For example, India's freedom year, that our anniversary, and also about नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर असेल, कोणतेही सब्जेक्ट असतील इतर, त्याचे 1 वर्ष पूर्ण झालेलं असेल तर बरेच वर्ष पूर्ण झाले असतील तर त्या तारखेला एखादा एक्सपर्ट बोलवला जातो आकाशवाणीमध्ये आणि त्याच्यावर त्या विषयावर ते डिस्कशन करतात आणि लोकांना त्याची बरीच माहिती देतात. पुढचं वेळ थोडंसं lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information. बघा मी पुन्हा एकदा वाचतो. Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information. जे काही कॉन्ट्रीब्युशन दिले नॅशनल फ्रीडम फायटर्सने त्यांच्यावर जे आपण लेक्चर देतो ते लेक्चर देताना त्यांचा इतिहास आपल्याला माहित पाहिजे. मी मस्त म्हणतोय महात्मा गांधी खूप चांगले होते, ते असे होते तसे होते, पण त्यांच्याबद्दल पूर्ण लाईफ बद्दल त्यांच्या हिस्ट्री बद्दल मला माहित असायला पाहिजे. कोणतीही लीडर बद्दल तुम्ही माहिती सांगा, कोणत्याही लीडर बद्दल सांगा, पण त्या लीडर बद्दल त्यांची हिस्ट्री आपल्याला पहिला माहित पाहिजे, तरच ते इफेक्टिव्ह होणार.
Programs like on this day in history are also integral part of the daily programs of आकाशवाणी. बघा आजच्याच रेडिओ अजून सुद्धा सांगते आजच्याच दिवशी 1947 रोजी आपला भारत स्वतंत्र झाला. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. आजच्याच दिवशी म्हणजे 1 ऑगस्ट 1900 जवळपास मला वाटते 70 मध्ये लोकमान्य टिळकांचं निधन झालं. म्हणजे ते रेडिओ सांगते आजच्या दिवशी हे झालं होतं, आजच्या दिवशी यांचा जन्म झाला होता इतिहासामध्ये, आजच्या दिवशी यांचं निधन झालं होतं, आजच्या दिवशी ह्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, आजच्या दिवशी ही घटना डिक्लेअर करण्यात आली, आजच्या दिवशी हा कायदा लागू केला. ही सर्व रेकॉर्ड तुम्हाला आकाशवाणीकडून मिळतात. बघा तुम्ही रेडिओ ऐका असं सांगतो सुरुवातीला. आज दिनांक काय असेल तो दिनांक मग 24 सप्टेंबर 2020 आणि तो दिवस कसा आहे शुभ त्याचं पंचांग सांगतात. आणि आजच्याच दिवशी म्हणजे 20 सप्टेंबर 1630 असं मग त्या सालामध्ये काय झालं असेल ती गोष्ट ते आपल्याला सांगतात. ऐकत जावं रेडिओ, टीव्हीला तसं सांगत नाही. काल मी तुम्हाला सांगितलं रेडिओची सिग्नेचर ट्यून ऐकली काय? सिग्नेचर ट्यून रेडिओ सुरू व्हायच्या अगोदर हे ट्यून वाजते. तुम्ही ऐकलाय का? बघा ऐका, नेटवरती सर्च करा सिग्नेचर ट्यून ऑफ ऑल इंडिया रेडिओ AIR. तुम्ही सर्च करा, तुम्हाला ती ट्यून बघा आठवेल मग रेडिओ कसं सुरू व्हायचं. ठीक आहे, जरा स्टॉप कर. ओके, चला पुढे जाऊया. थोडा भाग राहिला तो आपण बघणार आहोत आणि त्याच्यानंतर जरा क्वेश्चन आन्सर कडे पण आपण पाहणार आहोत. बघूया कुठेपर्यंत आलोय. टेलिव्हिजन चॅनल्स ऑल्सो टेलिकास्ट programs based on history. Doordarshan and other television channels help in the creating interest in history among the people through their historical shows and serials. इतिहासाबद्दल जे सिरियल असतात किंवा शो असतात म्हणजे मालिकाच असतात. बघा छत्रपती शिवरायांची मालिका आहे, परत अजून कुठली हिस्टॉरिकल मालिका असेल तर लोकमान्य टिळकांची असेल, बाबासाहेब आंबेडकरांची आता चालू आहे. म्हणजे ह्या मालिका काय करतात, लोकांच्या मध्ये इंटरेस्ट तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. कशामध्ये इंटरेस्ट? हिस्ट्रीमध्ये इंटरेस्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. आता अलीकडच्या मालिकामध्ये जरा घरातले भांडणं लावायचं काम चालू असते. दुधामध्ये मीठ टाका, कुठे गॅस ब्लास्ट करा, चालूच ठेवा, असे सिरियल मध्ये बघा लेडीज जे सिरियल मध्ये दाखवले असतात अशा प्रकारचं काम भरपूर असतंय. त्यामुळे घरामध्ये पुन्हा गेल्यानंतर भ्या वाटते मला कधी, कोण काय प्लॅनिंग करेल, कोण कशात काय टाकून देईल, असं जे एकमेकाबद्दल कटकारस्थान करण्याचा प्रयत्न चालत असतो. पण खरंच आपण कुठले सिरियल बघायचे आणि कुठले नाही हे नक्कीच आपण ठरवायचं आहे. आणि दूरदर्शनकडून नक्कीच ऐतिहासिक असे सिरियल्स आणि टेलिकास्ट केलेले प्रोग्राम टेलिकास्ट केलेले आहे. दूरदर्शन and other television channels help in the creating interest in the among the people through their historical shows and serials. The mythological and historical serials like Ramayana, Mahabharata, Bharat Ek Khoj and Raja Shivachhatrapati attracted the very large audience. बघा हा सर्व मायथॉलॉजिकल म्हणजे पौराणिक, मायथॉलॉजिकल म्हणजे पौराणिक पुराण काळातले महाभारत रामायण अशा ज्या गोष्टी आहेत ह्यांची जी सिरियल आहे तर ह्या सिरियल्सनी लोकांना फार अट्रॅक्ट केलंय. आता गव्हर्नमेंटनं अर्लियर आता आणि चालू केलंय महाभारत आणि रामायण चालू केलं, लॉकडाऊनमध्ये चालू केलं होतं बघा. शक्तिमान काय चालू केलेलं नाही वाटतं बहुतेक. शक्तिमान मुलांना फार फेवरेट आहे, मला पण फेवरेट आहे. मी बघत होतो पळत जाऊन, दुसऱ्यांच्या घरात टीव्ही होती त्यावेळेस, आमच्यात नव्हती म्हणून पळत जाऊ. तर आता रामायण आणि महाभारत पुन्हा लोकांना आवडते. म्हणजे किती अट्रॅक्टिव्ह, दे कॅन अट्रॅक्ट द ऑडियन्स असे सिरियल्स सुद्धा आपल्या टेलिव्हिजनवरती झालेले आहेत. While producing this type of programs, maintaining accuracy with the regard to the presentation of environment, outfits, weaponry, lifestyle, legal expressions, etc. The essential one needs to have a deep understanding of history and concerned period. So while presenting other things also, other subjects also, they are considering the background or history of a particular subject. Currently, channels like Discovery, National Geographic, History, etc. have opened a rich treasure of global history for the audience. Discovery channel वरती आपण बघू शकतो की शोध
लावणे म्हणजे त्या चॅनलचं नाव आहे डिस्कवरी. आणि पूर्वी कुठले शोध लावले हे सगळे त्याच्यावरती दिसतात. हिस्ट्री चॅनलवरती तर टोटली हिस्ट्री, त्याच्यावरती हिस्टॉरिकल वेपन्स सेल केलेले असतात, काय असतील ते एरो, गन असेल, कॅनन असेल, सगळे हिस्ट्री बद्दल असतात. अॅनिमल प्लॅनेट्स तुम्ही बघितला तर प्राण्यांचा इतिहास, प्राण्यांच्या प्रजाती, ह्या सर्व गोष्टी ह्या जे चॅनल आहेत दे ओपन रिच काय म्हटलेलं आहे ट्रेजरी म्हणजे खजाना, हिस्ट्री इतिहासाचा मोठा खजानाच त्यांनी उघडलेला आहे. ठीक आहे, पुढे जाऊया थोडस. इट हॅज एनेबल्ड पीपल टू व्ह्यू द हिस्टॉरिकल अँड जिओग्राफिकल वंडर्स ऍट अ होम. म्हणजे ऐतिहासिक आश्चर्य किंवा जॉग्राफिकल आश्चर्य म्हणजे काय आपण बघू शकतो की मोठमोठे माउंटेन्स आहेत किंवा मग ते माउंट एव्हरेस्ट असू दे, मग हिमालय आहे, म्हणजे मोठमोठ्या गोष्टी ज्या आश्चर्यकारक गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये ताजमहाल असेल, नॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज साईट, त्याच्याबद्दल माहिती लोकांना हे आश्चर्य आपल्याला घरी बसून जागेवरती पाहायला मिळतात. तिथं आपल्याला कुठेही जायची गरज नाही. फिरायला म्हणून तुम्ही जाऊ शकता, पण बघायचं असेल खरंच तर टीव्हीवरती, मोबाईलवरती बघायला मिळतं. ठीक आहे, पुढे जाऊया थोडंसं. It has enabled people to view historical and geographical wonders at home to make such programs more entertaining. Some parts of serial are actually enacted by the actors, such as character of heroic men and women, sportsmen, army chief, etc. बघा पुन्हा एकदा वाचतोय. To make such programs more entertaining, some parts of the serial are actually enacted by the actors, such as character of heroic men and women, sportsmen, army chief, etc. म्हणजे हे जे सिरियल आहेत किंवा जे काही प्रोग्राम्स आहेत ते अजून अट्रॅक्टिव्ह व्हावे म्हणून कुठले तरी हिरो, हिरोईन किंवा त्याच्यामध्ये आर्मी चीफ वगैरे इन्व्हॉल्व्ह असतात. ते आपल्याला शो करत असतात, इन्फॉर्मेशन सांगत असतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बिअर ग्रिल्सचं जर बघितलं असाल तर मॅन वर्सेस वाईल्ड असेल किंवा आणि आता जस्ट मोदीजींना सुद्धा त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह करून घेतलं आणि ते त्याच्यामध्ये झाले इन्व्हॉल्व्ह. त्यांनी कशासाठी तर टू अट्रॅक्ट द पीपल अँड टू स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री. मग अशी जी मोठी मोठी व्यक्ती असते त्याच्यामध्ये त्या प्रोग्राममध्ये ऍड असते आणि ती लोकांना माहिती देत असते. ठीक आहे, थोडं पुढे जाऊया. Beside these serials about ancient monument, forts, histories of empires, and also the history of culinary arts are watched by the large number of the people with a great interest. हे सिरियल प्रोग्राम वगैरे बाजूला सोडून जर हिस्टॉरिकल आणि काही गोष्टी असतील, मोन्युमेंट असतील, पेंटिंग्स असतील किंवा त्याचे स्कल्पचर्स असतील, ह्या सर्व गोष्टी लोक फार इंटरेस्टिंगनं बघत असतात. पूर्वी ज्या घडलेल्या गोष्टी आहेत त्या बघत असतात. नेक्स्ट, पीपल विथ अ डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री in the respective field are sought out all the fields of mentioned above. आणि जी लोक इतिहासामध्ये फारच हुशार म्हणजे पारंगत नॉलेजेबल पर्सन्स असतात, त्यांना खूपच नॉलेज इतिहासाचं आहे, अशी लोक काय करत असतात, अशा प्रकारची सिरियल्स किंवा अशा प्रकारची माहिती पूर्णपणे गोळा करत असतात. यू वुड फाइंड दिस इंटरेस्टिंग. तुम्हाला एक पुढचं एक येलो कलरचा बॉक्स दिलाय, त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंटरेस्टिंग असं वाटेल असं त्यांनी काहीतरी तुम्हाला दिलंय. मग बघूया खरंच तुम्हाला इंटरेस्टिंग वाटतंय का, काय दिलंय बघूया आपण. चला, भारत एक खोज. भारत एक खोज. अ सिरियल टेलिकास्टेड बाय दूरदर्शन हॅज अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलिव्हिजन सिरियल. मी काय ही सिरियल बघितलेलं मला आठवत नाही, तुम्ही पण बघितलं आहे का नाही मला माहित नाही. मी नाही म्हणलं, तुम्ही तर कुठनं बघणार सोडा, तुम्ही बघू शकता युट्यूबला वगैरे अवेलेबल असतात. भारत एक खोज, मग कशाची खोज केलेली आहे, काय शोधलेलं आहे ते आपण बघूया. इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इंडियाचा शोध कसा लागला, भारत कसा तयार झाला ऍक्च्युअल मध्ये ते त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ते बुक लिहिले पंडित जवाहरलाल नेहरूनी. इट वॉज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल. This serial presented the history of India from the ancient to the modern period, throwing the light on social, cultural and political history of respective periods. म्हणजे ह्या बुक मध्ये काय दिलेलं आहे की भारताचा विकास कसा झाला एन्शंट पार अश्मयुगीन काळापासून मॉडर्न इंडिया म्हणजे आत्ताच्या म्हणजे मॉडर्नला काय म्हणतात आधुनिक भारत, अश्मयुगापासून ते आतापर्यंत आधुनिक भारत कसा घडला, कोणकोणत्या सोशल, कल्चरल आणि इकॉनॉमिक ह्या सर्व गोष्टीमध्ये कसा तयार झाला त्याची माहिती भारत एक खोज ह्या सिरियल मध्ये दिलेली आहे.
It is effectively portrayed many aspects of Indian history like Harappan civilization, Vedic history, interpretation of Ramayana and Mahabharata, Mauryan period, Turk-Afghan invasion, Mughal period, and the contribution of Mughal emperors, Bhakti movement, role of Chhatrapati Shivaji Maharaj, movement of social reform and Indian struggle for the independence. हे सगळे पॉइंट त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेले आहेत आणि ते सिरियल मध्ये टीव्ही वरती दाखवलेले आहेत. ह्या सर्व लोकांचं आणि ह्या सर्व इव्हेंटचं आपल्या भारताला कसा हेल्प झाला, कसा सपोर्ट झाला, हे भारत तयार होण्यासाठी कशी मदत झाली, हे सर्व याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. रोशन शेठ, the actor who played Pandit Nehru's role in the serial, also appeared as a narrator, introducing and explaining various parts of the story by dramatizing them using folklore and informative speeches. The serial was admired in all parts of India because of the comprehensive historical perspective of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. Visual TV वरती दाखवले राहुल शेठ या माणसाने त्याचं एडिटोरियल केलेलं आहे. नॅरेटिंग शेठ, राहुल रोशन शेठ, सॉरी रोशन शेठ त्या व्यक्तीचं नाव आहे. त्याने ऍक्टरचा रोल प्ले केलेला आहे. ऍक्टर म्हणजे कोणाचा रोल प्ले केलाय? पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा रोल प्ले केलाय. आणि तो नॅरेटर सुद्धा त्याच्यामध्ये, नॅरेटर म्हणजे स्टोरी सुद्धा त्याने त्याच्यामध्ये लिहिलेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इंट्रोडक्शन म्हणजे इंट्रोडक्शन सुद्धा सिरियलचं त्याने केलेलं आहे. परत ड्रामॅस्टेटिंग देम म्हणजे पूर्णपणे हाऊ ड्रामॅस्टेटिकली म्हणजे पूर्ण ड्रामॅस्टेटिकली कसा ड्रामा एक्सप्रेशन कसे असतात ते सुद्धा त्यानं तिथं त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट एक्सप्लेनेशन सुद्धा त्यानं दिलेलं आहे. तर ह्या सर्व गोष्टी त्या एका व्यक्तीने केलेल्या आहेत आणि हे ऐतिहासिक डॉक्युमेंट आहे, हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट आहे. म्हणून पूर्ण भारतभर याचं टेलिकास्टिंग दूरदर्शनने केलेलं होतं. काय नाव होतं त्या सिरियलचं? भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ठीक आहे, इथपर्यंत थोडंसं आपण जरा आता थांबणार आहोत आणि आता याच्यानंतर आपण एक्सरसाइज कडे वळणार आहोत. बघूया मग एक्सरसाइज मध्ये काय क्वेश्चन. ओके, लेसन इज ओव्हर नाउ. जस्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्वेश्चन्स. क्वेश्चन फर्स्ट ए, कंप्लीट द सेंटेन्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन. So first question is, the first English newspaper in India was started by dash dash. Three options are there. James Augustus Hickey, John Marshall, and the third one Alan Hume. So answer is what? First question option. ठीक है? The first option क्या है? What is the first option? James Augustus Hickey. Next one, the second fill in the blanks. Television is a dash dash medium. Okay, so options are there: visual, audio, and audiovisual. So third option is the answer. Audiovisual is a television is an audiovisual medium. Now next 4 points are there. B question: identify the wrong pair of the following. Correct it and rewrite. Means what? We have to do three things. बघा काय करायचंय, पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करायचंय रॉंग कुठला आहे. ठीक आहे, त्याला करेक्ट करायचंय आणि ते लिहायचंय. लक्षात आलं काय? 3 गोष्टी याच्यामध्ये तुम्हाला ऍप्लिकेशन सांगितलेले आहेत. पहिला ओळखायचं चुकीचं कोणतं आहे, तर ते करेक्ट करायचं, करेक्ट काय असेल आणि परत ते लिहायचंय. बघा वाचतोय मी. न्यूजपेपरचे नाव दिले: प्रभाकर आचार्य पी के अत्रे, दर्पण बाळशास्त्री जांभेकर, दीनबंधू कृष्णाराव भालेकर, केसरी बाळ गंगाधर टिळक. तर कोणता आहे यातलं? सेकंड नाही, तर फर्स्ट ऑप्शन जो आहे प्रभाकर, त्याचं एडिटर आहे भाऊ महाजन. तर त्याचा एडिटर इथं आपल्याला दिले आचार्य पी के अत्रे. ते नाही आन्सर, तर दुसरं. राईट ब्रीफ नोट्स, आपल्याला सांगितले ब्रीफ नोट्स लिहायला सांगितले. तुम्ही नोट्स कोणत्या विषयावर लिहायचे? द रोल ऑफ न्यूजपेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स. न्यूजपेपरचं काय काम होतं, त्यांनी काय काय केलं, कसं अवेअरनेस केला, लोकांना कसं ते लोकांच्यापर्यंत पोहोचले, त्याच्यामध्ये काय काय न्यूजपेपरमध्ये न्यूज दिल्या जायच्या, अवेअरनेस अबाउट अमंग द पीपल अँड मेक अ पीपल युनायटेड फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल. येस, हे तुम्ही न्यूजपेपरचं काम लिहायचं आहे. वाय डू वी नीड मास मीडिया. मास मीडिया कशासाठी, काय गरज आहे आपल्याला मास मीडियाची, ते सुद्धा आपण लिहायचं
आहे. दुसरा पॉईंट आहे बघूया त्याच्यामध्ये आणि मास मीडिया अँड प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटी. तर प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटी म्हणजे मास मीडियामध्ये कशा प्रकारे काम केलं, तर कोणकोणत्या प्रकारे तुम्हाला अपॉर्च्युनिटीज आहेत. तुम्ही एडिटोरियल होऊ शकता, तुम्ही ऍक्टर होऊ शकता, तुम्ही सिरियल मध्ये काम करू शकता, तुम्ही हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स वरती हिस्टॉरिकल इव्हेंट वरती तुम्ही बोलू शकता. ओके, बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. पुढे आहे एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेन्स विथ द रिझन. रिझन द्यायचं, कारण सांगायचं आहे. एनी इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड थ्रू मास मीडिया नीड टू बी रिव्ह्यूड क्रिटिकली. Is the information really authentic or really legal or genuine? We have to check it, otherwise you have to face a difficulty afterward. Yes, कोणतीही बातमी खरे व खोटे हे पहिला पडताळणी करायलाच पाहिजे. Knowledge of history is essential for newspaper articles. Knowledge of history is essential for newspaper articles. म्हणजे न्यूजपेपर मध्ये एखादं तुम्ही आर्टिकल पब्लिश करत असताना त्याची हिस्ट्री तुम्हाला माहित असणं खूपच महत्वाचं आहे. नॉलेज पाहिजेच. का ते तुम्ही लिहा, कारण डिटेलमध्ये आपल्याला तिथं प्रेझेंटेशन करायचं असतं. टेलिव्हिजन इज द मोस्ट पॉप्युलर मीडियम. ह्या सगळ्या मास मीडियामध्ये टेलिव्हिजन इज द मोस्ट पॉप्युलर मीडियम म्हटले बिकॉज इट इज अन फर्स्ट थिंग ऑडिओ व्हिज्युअल एड, म्हणजे आवाज आणि दृश्य आपण पाहू शकतो आणि एकाच वेळी ऍट अ टाइम इन द होल नेशन वी कॅन गिव्ह the information at a time and current update also we can give live. Yes, live match बघतो आपण. तसं लाईव्ह आपल्याला सर्व घटना पाहिजे. म्हणजे बऱ्याच त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन आहे, तुम्ही नंतर लिहू शकता. पलीकडे या. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन 25 to 330 वर्ड्स. बघा. एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ न्यूजपेपर्स. न्यूजपेपरचे ऑब्जेक्टिव्ह दिले त्याच्यामध्ये दिलेत बघा. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आहे टू मेक पीपल aware, give a current updates, make a society united. बरेच ऑब्जेक्टिव्ह त्याच्यामध्ये तुम्ही दिलेले बघू शकता. नेक्स्ट आहे हाऊ इज अ हिस्ट्री हेल्पफुल इन द प्लॅनिंग ऑफ आकाशवाणी प्रोग्राम. आकाशवाणी प्रोग्रामवरती आपण एक्सपर्ट्सला बोलवतो, कुठला जर हिस्टॉरिकल इव्हेंट सांगतो, या बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि त्याच्यासाठी हिस्ट्री किती महत्वाची. तुम्हाला हिस्टॉरिकल नॉलेज पाहिजेच आणि आकाशवाणीनं रेकॉर्ड मेंटेन केलेले असतात आणि ते आकाशवाणीला हेल्पफुल होतात. कसे? To call any expert or historian and discuss on his birth anniversary or death anniversary or any special occasional anniversary. म्हणजे काय, इंडियाज फ्रीडम डेट असेल 1947, 1947 असेल किंवा वर्ल्ड वॉर असेल किंवा आणि कुठलाही इव्हेंट असेल त्याच्यावरती बोलण्यासाठी एक्सपर्टला बोलवलं जातं. आता पुढे एक पॉईंट दिला बघा. रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट अँड आन्सर द क्वेश्चन. तो पॅराग्राफ तुम्हाला वाचायचा आहे पुढचा आणि वाचून झाल्यानंतर त्याच्यावर विचारलेले क्वेश्चन आहेत ते तुम्ही आन्सर करायचे. आता मी तो पॅराग्राफ वाचतोय आणि त्याच्यावरती क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारणार आहे आणि रेडी राहा आणि आन्सर तुम्ही सांगायचे. पॅराग्राफ तुमच्या समोर आहे, आन्सर पण तुमच्या समोरच आहे. चला. रेडिओ. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, अ प्रायव्हेट रेडिओ कंपनी, वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स. लेटर सम कंपनी वॉज टेकन Same company was taken over by British government and named as Indian State Broadcasting Service ISBS. On the 8th June 1936, it was renamed as All India Radio AIR. After independence, AIR became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting, India. Initially, it broadcasted governmental programs and schemes. It was named as Akashwani on the suggestion of famous poet Pandit Narendra Sharma. Akashwani broadcasts various entertainment, awareness creating and literary programs. It also broadcasts special programs for the farmers, workers, youth and women. The Vividha Bharati programs are broadcasted in 24 regional languages as well as 146 dialects of Indian languages. भारतीय भाषेच्या 146 उपभाषामध्ये, डायलेक्ट्स म्हणजे उपभाषा, म्हणजे मराठी आहे. मराठीची 2 उपभाषा आहेत, वराडी आणि कोकणी. वराडी भाषा विदर्भाकडची
आणि कोकणी मका तुका तुका नाही का सांगितले मका तुका अशी जी भाषा असते ती कोकण भाषेत रिजन. तर उपभाषामध्ये रेडिओचे ब्रॉडकास्टिंग होते 146 ब्रॉडकास्टिंग 24 रिजनल लँग्वेज. रिजनल म्हणजे त्या रिजनशी रिलेटेड तमिळ, हिंदी, गुजराती, मल्याळम, कन्नड, पंजाबी, तेलुगू या सर्व लँग्वेजमध्ये बाकीचे इतर सर्व मणिपुरी, ओडिसा काय असेल ते सर्व त्या रिजनल भाषेमध्ये ब्रॉडकास्टिंग होतेच. आणि प्लस 146 उपभाषामध्ये त्याची ब्रॉडकास्टिंग होते. उपभाषा डायलेक्ट्स म्हणजे उपभाषा. ठीक आहे, लक्षात आलं. उप म्हणजे अदर 9th में होतं आपल्याला, तर ते आपण पुढे बघूया. Various new channels like Radio Mirchi are providing radio services. Akashvani AIR is an integral part of which ministry? Question first. Yes, the Akashvani is an integral part of Indian broadcasting. बघा कुठे गेला? हा, इंडियन स्टेट ऑफ नाही आहे का मग इंडियन ब्रॉडकास्टिंग. After independence, AIR became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting. Yes, Ministry of Information and Broadcasting Company. So AIR became a integral part of Ministry and Broadcasting Department. चला पुढे जाऊया. Ministry of Information and Broadcasting Department. पुढे जाऊया. What was the new name of IBC? Indian State Broadcasting. Indian State Broadcasting Services. No problem for answer. Okay, you can keep giving answer. No problem for me. Next question for boys. Okay. In how many regional languages and local dialects are Vivid Bharati programs broadcasted? In 24 regional languages and 146 its dialects, the Vivid Bharati broadcasting will be held or will be broadcasted into these languages. Next question for the girls. How AIR was named Akashvani? It was named as Akashvani on the suggestion of the famous poet Pandit Narendra Sharma. So Akashvani, it was named on the famous poet on his suggestion, that Pandit Narendra Sharma's suggestion, he named or he given suggestion for the AIR that should be called in India as Akashvani. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय AIR. ओके, ठीक आहे. चला पुढे जाऊया. थोडस न्यूजपेपर कम्प्लीट द फॉलोइंग कन्सेप्ट चार्ट आपल्याला सांगितलं आहे. बिगिनिंग आणि बॅकग्राऊंड विचारलेलं आहे न्यूजपेपरचं. त्याच्यानंतर लिहायचं रेडिओ आणि टेलिव्हिजन, त्यांचं पण बॅकग्राऊंड आणि त्यांचं सुद्धा फंक्शन नाही, फंक्शनचं बरोबर बिगिनिंग किंवा बॅकग्राऊंड कुणाचं, न्यूजपेपर, रेडिओचं आणि टेलिव्हिजनचं. पुढचं नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स. इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स म्हणजे काय, अशी जे इन्फॉर्मेटिव्ह प्रोग्राम्स सांगितले. न्यूजपेपरमध्ये कोणते इन्फॉर्मेटिव्ह प्रोग्राम होते, रेडिओवरती कोणकोणते इन्फॉर्मेटिव्ह प्रोग्राम असतात आणि टेलिव्हिजनवर कोणते असतात त्याची माहिती. पुढे आहे फंक्शन्स. न्यूजपेपरचे फंक्शन्स लिहायचे, रेडिओचे फंक्शन्स लिहायचे आणि एकदा ऑब्जेक्टिव्ह लिहायचे. फंक्शन्स म्हणजे काय, ऑब्जेक्टिव्ह. टेलिव्हिजनचे पण फंक्शन्स लिहायचे, कशी वर्क होते, टेलिव्हिजनचं काम कसं असतं, कसं काम करते ते टेलिव्हिजन, आणि न्यूजपेपर कसे काम करतात, त्याचे एडिटोरियल असतं ते वगैरे सगळं, आणि रेडिओचं कसं काम असतं, थ्रू द रेकॉर्डिंग असतं सगळं, ते सुद्धा तुम्ही फंक्शन्स लिहू शकता. तर इथपर्यंत आज आपला लेसन झालेला आहे. इथपर्यंत आपण आज शिकलेलो आहोत, थर्ड नाही 5th लेसन शिकलेलो आहोत, मास मीडिया अँड हिस्ट्री. आणि त्याच्यामध्ये पॉइंट होता, आपण सुरुवात केलेलं वाय डू वी नीड अ मास मीडिया. तर इथून आपण सुरुवात केली होती आणि आज इथपर्यंत हा धडा पूर्ण झालेला आहे. क्वेश्चन आन्सर आपण सर्व डिस्कस केलेले आहे. आणि तरी जर काही कोणाला शंका असेल, काही डाऊट असतील तर नक्कीच तुम्ही मला विचारू शकता. मी नक्कीच तुमच्या शंकाचं समाधान करेन. आणि तत्पूर्वी इथं आज आपण थांबूया. पुन्हा भेटू याच ठिकाणी याच वेळी. तोपर्यंत नमस्कार, थँक्यू, जय हिंद, खुदा हाफिज, थँक्यू सो मच. बिल